नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 27 शहरों में 1000 किलोमीटर लंबी मैट्रो लाइन के निर्माण का काम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गणतंत्र दिवस के किसानों को कौमी राजधानी दिल्ली च ट्रैक्टर रैली लिए दाखला देने बारे फैसला दिल्ली पुलिस करेगी। दिल्ली पुलिस वालों किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली ते रोक लगाने बारे दायर अर्जी ते अगली सुनवाई भलके। ਤਿੰਨ खेती कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਏ ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗੀ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस साल मार्च तक रोजाना 40 किलोमीटर सड़कों की उसारी का टीचा हासिल कर लिया जाएगा। नितिन गडकरी वालों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी च कौमी सड़क सुरक्षा महीने की शुरुआत। पंजाब विच भी वख-वख थावां ते कौमी सड़क सुरक्षा महीना मनाउण के संबंध में जागरूकता समागम करवाए गए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों नाल पूर्व बजट सलाह मशवरा किया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री ने आख्या कि देश के 27 शहरों 1000 किलोमीटर लंबी मैट्रो लाइन के निर्माण का काम चल रहा है। वो कल अहमदाबाद के मैट्रो रेल प्रोजैक्ट फेज़ 2 और सूरत मैट्रो रेल प्रोजैक्ट का वर्चुअल माध्यम राही नींह पत्थर रखने तो बाद बोल रहे सन। इस मौके अपने संबोधन च प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के दो वख प्रमुख आर्थिक केंद्र सूरत और अहमदाबाद में 17,000 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। उन्होंने कहा कि इन्होंने मैट्रो रेल प्रोजैक्टों के अमल नाल ये गल स्पष्ट हो जाती है कि कोरोना महामारी के प्रकोप के बावजूद देश के बुनियादी ढांचे के विकास का काम रुकिया नहीं है। उन्होंने कहा कि इन्होंने दो मैट्रो प्रोजैक्टों की सब तो वड्डी विशेषता यह है कि इन्हों जनता दीयां भविख दीयां लोड़ां नूं ध्यान विच रख के बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 तो पहला देश में 10 तो 12 सालों तो सिर्फ 225 किलोमीटर लंबियां मैट्रो लाइनां ही चालू सन, पर पिछले 6 सालों 450 किलोमीटर तो वध लंबे मैट्रो नैटवर्क ते रेल गड्डियां का संचालन हो रहा है। इस तो इलावा देश भर 1000 किलोमीटर लंबे मैट्रो नैटवर्क का निर्माण कार्य जारी है। सूरत और अहमदाबाद में हो रहे तेज आर्थिक विकास का जिक्र करते प्रधानमंत्री ने इन्हां दो शहरों को आत्मनिर्भर भारत का शक्ति केंद्र दस्या। उत्तरायण की शुरुआत में आज अहमदाबाद और सूरत को बहुत ही अहम उपहार मिल रहा है। आज हम शहरों के ट्रांसपोर्टेशन को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के तौर पर विकसित कर रहे हैं, यानी बस, मेट्रो, रेल सब अपने अपने हिसाब से नहीं दौड़े, बल्कि एक सामूहिक व्यवस्था के तौर पर काम करें, एक दूसरे को पूरक बने। यहां अहमदाबाद मेट्रो में ही जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जब मैं वहां आया था लॉन्च हुआ, जरूरत है और आने वाले 10-12 सालों में क्या जरूरत होगी, इस विजन को लेकर हमने काम शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 26 जनवरी वाले दिन किसानों को कौमी राजधानी दिल्ली च ट्रैक्टर रैली करने लिए दाखला देना है या नहीं, इस बारे फैसला दिल्ली पुलिस करेगी। सर्वोच्च अदालत ने गल दिल्ली पुलिस वालों दायर की गई उस दरखास्त की सुनवाई करदे आखी जिस च दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस समागमां च किसी तरह के विघन के अंदेशे के मद्देनज़र अदालत को किसानों की इस ट्रैक्टर रैली ते रोक लगाने लिए निर्देश जारी करने की अपील की सी। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ते आधारित 3 मैंबरी बेंच ने अंदोलनकारी किसानों वालों प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली ते किसी तरह की रोक संबंधी हुक्म जारी करने तो इनकार कर दिता। चीफ जस्टिस का कहना सी कि दिल्ली च दाखला कानून ते प्रबंध की स्थिति नाल जुड़िया होया है, जिस बारे फैसला दिल्ली पुलिस ने ही करना है। उन्होंने कहा कि अदालत वालों अटॉर्नी जनरल और सॉलीसीटर जनरल नूं पहलों ही यह दस दिता गया है कि किस नूं इजाजत देनी है ते किसी नूं नहीं देनी, या फिर किन्ने लोकां नूं दाखल होने की इजाजत देनी है। ये सब कानून ते प्रबंध का मामला है जिस नाल पुलिस ने नजिठना है। इस काम
ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 5000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਬਜ਼ਦ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਠਕ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੁਣ 3 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਅਨਿਲ ਕਣਮਤ, ਖੇਤਰੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੜਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 415 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਟੋਟਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ 14,000 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे। आने वाले कम से कम 100 लोगों की जान हमने बचाने का काम डॉक्टर विकास महात्मे जी ने किया और कम से कम 50% एक्सीडेंट्स भी कम हो गए। हमारे देश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी है और हमारे यहाँ विशेष रूप से ट्राइबल बैकवर्ड एरिया में रोजगार का भी समस्या है। ये ड्राइविंग स्कूल खोलने की हमारी इच्छा है और इससे कम से कम 22 लाख लोगों को तो रोजगार भी मिलेगा और अगर इनको अच्छा ट्रेन करेंगे तो निश्चित रूप से लोगों की जान भी बचेगी। सड़क सुरक्षा महीने के उद्घाटनी समागम च बोलदे रखिया मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सड़क नियमां बारे जागरूकता सिर्फ एक महीने लिए सीमित नहीं होनी चाहिए, सगों इस नूं निरंतर चलण वाला अमल बनाउणा चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़कां राष्ट्र के अर्थचारे के विकास लिए जीवन रेखा हुंदियां ने अते सड़कां देश के विकास विच महत्वपूर्ण रोल अदा करदियां ने। रखिया मंत्री ने कहा कि सरकार सड़की मूल ढांचे की उसारी करके सड़क संपर्क में सुधार करने लई वचनबद्ध है। इस मौके रखिया मंत्री राजनाथ सिंह ने देश च सड़क सुरक्षा बारे जागरूकता पैदा करने लई सुरक्षित स्पीड चुनौती बारे कौमी चैंपीयनशिप नूं भी हरी झंडी विखाई। इस समागम दौरान नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि सरकार ने सड़क सुरक्षा सुधार करने लई वड्डे पद्धर ते कदम चुके ने। उन्होंने कहा कि खराब सड़कों की मुरम्मत लई सरकार वालों काम कीते गए तां जो मुसाफरां दी सुरक्षा नूं यकीनी बनाया जा सके। कौमी सड़क सुरक्षा महीना मनाए जाने के संबंध में देश के बाकी हिस्सों वांग पंजाब में भी वक्-वक् थाई जागरूकता समागम करवाए गए। पंजाब च कल 32वें कौमी सड़क सुरक्षा महीने की शुरुआत चंडीगढ़ तो की गई। पंजाब भवन च कुछ पद्धरी मीटिंग दौरान सड़क सुरक्षा जागरूकता प्रोग्राम की शुरुआत करदे आवाजाई महकमे के मंत्री रज़िया सुल्ताना ने सड़कों को वधेरे सुरक्षित बनाउण, 2 पहिया वाहन चालकों को हैलमेट पाउण ते सारे वाहनों को तय गति नाल चलाउण बारे जागरूक करन ते जोर दिता। उन्होंने कहा कि सड़की नियमां की पालना जरूरी है। उन्होंने अपील की है कि कानूनी सख्ती की बजाय लोगों को खुद सड़की नियमां की पालना करनी चाहिए है। उन्होंने इस गल ते चिंता प्रगट की कि पंजाब च सड़क हादसियां होने वाली मौतों की दर राष्ट्रीय दर नालों लगभग दुगनी है। इस दौरान मंत्री नूं संबंधित महकमिਆਂ के अधिकारियों वालों 1 महीना 17 फरवरी तक चलने वाली सड़क सुरक्षा जागरूकता मुहिम लई उलीके गए प्रोग्रामां तो भी जाणू करवाया गया। मंत्री ने दस्सिया कि सूबे 'ਚ ਹੁਣ कौमी राजमार्गां ते सूबा राजमार्गां ते 391 ਥਾਵਾਂ
ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ 32ਵੇਂ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਥੀਮ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ PNB ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੰਡ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਵ ਬਜਟ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ GST ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 12ਵੀਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 5516.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 3 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੂੰ 483.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਮ 'ਚ GST ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਲੀਆ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸੰਭਾਵਿਤ GST ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ 65% ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 65,582.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 6,417.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਉਧਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। 23 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਗੇੜਾਂ ਤਹਿਤ ਉਧਾਰ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ NEP 2020 ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੱਕ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਉਂਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NEP 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕੌਮੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 77 ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੌਸਮ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਠੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 3.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਠੰਡ ਰਹੇਗੀ, ਜਦਕਿ 19 ਤੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ। ਨਮਸਕਾਰ।